far, what I have discussed that details I have shown here. First one is a bipolar junction transistor. You can see the block diagram of the NPN and PNP transistors and its symbols. So this is the construction diagram of those two transistors. That is a cross section of these NPN and PNP. Here it has the size, easily you can identify the size of the collector and the emitter base. So emitter, why the base is very thin? Because of it is to inject the carriers from the emitter to the collector very quickly. It is also called as early effect. When you are applying reverse bias to the collector to base junction, suddenly the current will be increased to the collector from the emitter terminal. Why? Because of it is a thin layer and it is lightly doped. Already it reduces the depletion region between the collector and the base terminal. Usually we are applying the forward bias to the emitter to base junction and reverse bias to the collector to base junction to activate the transistor. So in active region of operation. That's the main reason of the early effect. So let me see the configurations involved in the NPN transistor. The first one is the common emitter configuration. There the emitter terminal is common to both input and output terminal, and it needs two power supplies. That is given supply to the base to emitter junction and supply to the collector to base. That is here is the junction between collector to base, but we have to apply the supply to the collector terminal with respect to the ground. Only then it is connected properly. The circuit வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம கிரவுண்ட் வந்து நெகட்டிவ் வந்து கிரவுண்ட் பண்ணணும். But we are only the main objective, the positive polarity, positive supply is applied to the ground collector. Okay, if it is a NPN transistor, the collector is made up of N region. So N வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் கொடுத்தோம்னா அது வந்து ரிவர்ஸ் பயாஸ். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் வந்து இப்போ P ரீஜன் இருக்கு. ஸோ அதில் பாசிட்டிவ் கொடுத்தா அது வந்து ஃபார்வர்ட் பயாஸ். யூ நோ வெரி வெல் what is forward bias and what is reverse bias. If you are applying positive to the P region and negative to the N region, that is called the forward bias. So இது reverse model இருந்தால் அது வந்து reverse bias. That is positive to the N region, negative to the P region. So இது வந்து காமன் எமிட்டர். இங்கே ஃபார்வர்ட் பயாஸ் பேஸ் டு எமிட்டர் ஜங்ஷன், ரிவர்ஸ் பயாஸ் காமன் கலெக்டர் டு பேஸ் ஜங்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து VCC, இது VBB அப்படின்பாங்க. இங்கே VB கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பேஸ் டு எமிட்டர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டின் வோல்டேஜ். பேஸ் டு எமிட்டர் நார்மலி ஃபார் சிலிக்கான் டிரான்சிஸ்டர் 0.7 வோல்ட். அது கூட கொஸ்டின்ல இருந்திருக்கும். ஸோ அது அவுட்புட் வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலி இஸ் டேக்கன் பிட்வீன் கலெக்டர் டு எமிட்டர். ஸோ இட் இஸ் கால்ட் த அவுட்புட் வோல்டேஜ் ஆஃப் தி காமன் எமிட்டர் VCE. Input voltage VBE, input current on the IB flowing through the base terminal, and the collector current is the output current. This is the output voltage. All the parameters which is we are going to analyze the different characteristics, input characteristics and output characteristics of common emitter amplifier. Input characteristics. Is it audible, Lokesh? Lokesh, is it audible? Lokesh, output character, it has a 3 region of operation: active region, cutoff region, saturation region. இந்த cutoff regionல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஜங்ஷனுமே வந்து ரிவர்ஸ் பயாஸ்ல இருக்கும். சேச்சுரேஷன் ரீஜன்ல ரெண்டு ஜங்ஷனும் வந்து இப்போ ஃபார்வர்ட் பயாஸ்ல இருக்கும். இந்த ரீஜன் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ல தான் வந்து எமிட்டர் டு பேஸ் வந்து ஃபார்வர்ட் பயாஸ்லையும், கலெக்டர் டு பேஸ் வந்து ரிவர்ஸ் பயாஸ் ஆப்ரேஷன் இருக்கும். இதுதான் வந்து நமக்கு லீனியர் ரீஜன் சொல்லுவாங்க. இதுதான் வந்து நமக்கு தேவையான ரீஜன். இதுல வந்து என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னா, when we are increasing the collector current, when we are increasing the input current, base current, automatically the collector current will be increased by the factor beta. பீட்டான்றது என்ன அப்படின்னா common emitter current amplification factor. Common emitter current, it is varied for the other configurations. Common base அப்படின்னா ஆல்பா, காமன் கலெக்டர்னா இந்த காமா அப்படின்ட்டு different parameters you already studied. HFE or beta அப்படின்றது common emitter current amplification factor. That is the ratio of the output current to the input current, collector current to the input current. இந்த இடத்துல input current இன்க்ரீஸ் பண்ணனா அவுட்புட் கரண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதுதான் கான்செப்ட். அதுதான் ஆம்பிளிஃபிகேஷன். இன்புட் இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்கன்னா அவுட்புட் வந்து பீட்டா டைம்ஸ் பீட்டான்றது
ஃபிக்ஸ்டு பராமீட்டர் டிசைடட் பை தி மேனுஃபேக்சரர்ஸ். அவங்க வந்து டிரான்சிஸ்டர் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணும்போதே இந்த டிரான்சிஸ்டர் இவ்வளோ பீட்டா இருக்கும், இந்த டிரான்சிஸ்டர் இவ்வளோ பீட்டா இருக்கும்ட்டு டிசைன் பண்ணிடலாம். ஸோ அத்தனை டைம்ஸ் வந்து அதை ஆம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுக்கும். அந்த அவுட்புட்டை இன்புட்டை வந்து அத்தனை டைம்ஸ் வந்து இன்புட்டை வந்து அத்தனை டைம்ஸ் வந்து ஆம்பிளிஃபை பீட்டா டைம்ஸ் வந்து ஆம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுக்கும். அதான் கான்செப்ட் இன்வால்வ்டு இன் தி டிரான்சிஸ்டர் ஸோ தட் இட் இஸ் யூஸ்டு இன் ஆம்பிளிஃபையர் சர்க்யூட். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமன் பேஸ் தட் சேம் இந்த இன்புட் அவுட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான் வந்து இந்த மொத்த இதுலேயும் வரும். பட் இந்த இன்புட் அவுட்புட் பராமீட்டர்ஸ் வந்து வேரி ஆகும். அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆப்ரேஷன்ஸும் வந்து வேரி ஆகும். இப்போ இது வந்து காமன் பேஸ் சர்க்கியூட். காமன் பேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் டெர்மினல், எமிட்டர் டெர்மினல், இது வந்து இன்புட் சப்ளை டு த இந்த ஜங்ஷன் டு தி பேஸ் டு எமிட்டர் ஆஸ் யூஸ்வல். கலெக்டர் டு பேஸ் வந்து இங்கே விபிசி கொடுத்துருக்கோம். இது வந்து எப்பயுமே ஆக்டிவ் ரீஜன் ஆஃப் ஆப்ரேஷனுக்கு ரிவர்ஸ் பயாஸில் தான் இருக்கணும். அதனால இங்கே இது வந்து இங்கே என்ன இருக்கு, பேஸ் இருக்கு, இது மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க. நெகட்டிவ் வந்து இங்கே நெகட்டிவ் புதி, இது வந்து பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டர் இங்கே போட்டிருக்காங்க. ஸோ அதனால இது வந்து பி ரீஜியன், இது என் ரீஜியன், இது பி ரீஜியன். ஸோ இங்கே வந்து பி ரீஜியனுக்கு நம்ம நெகட்டிவ் கொடுத்தா அது ரிவர்ஸ் பயாஸ், இதே வந்து பி ரீஜியனுக்கு பாசிட்டிவ் கொடுத்தா அது வந்து ஃபார்வர்ட் பயாஸ். ஓகே. So next we will see about the input characteristics. Here input VBE input voltageக்கும் IE input currentக்கும் இப்போ பாருங்க. நம்ம இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் வோல்டேஜ் 1 வோல்ட் இருக்கு நமக்கு. ஆனால் கட்டிங் வோல்டேஜ் லேட்டாக தான் கிடைக்குது. இது வந்து 10 வோல்ட் இருக்கு. காமன் எமிட்டர் கான்ஃபிகரேஷனுக்கும் காமன் பேஸ்க்கும் இதுதான் டிஃப்ரெண்ட். காமன் எமிட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அவுட்புட் வோல்டேஜ் அதிகம் பண்ணோம்னா கட்டிங் வோல்டேஜ் லேட்டாக கிடைக்கும். பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா கட்டின் வோல்டேஜ் சீக்கிரமாக கிடைக்குது. ஏன் அப்படின்னா அதில் அவுட்புட் வோல்டேஜ் வந்து விசிஇ, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விசிபி. அவுட்புட் வோல்டேஜ் ஹியர் இஸ் நத்திங் பட் கலெக்டர் டு பேஸ் இருக்கிற வோல்டேஜ். அது வந்து இயர்லி எஃபெக்ட் வந்து என்ன பண்ணும், இயர்லியராக கரண்ட்டாக நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ அதனால காமன் பேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த கான்ஃபிகரேஷனில் இயர்லியிலாவே நமக்கு நம்ம கட்டின் வோல்டேஜ் கிடைச்சிருது. டிரான்சிஸ்டர் குயிக்காக ஸ்டார்ட் ஆகிடும். கட்டின் வோல்டேஜ் குயிக்காக கிடைச்சிருச்சுன்னா குயிக்காக டிரான்சிஸ்டர் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஸோ அதுதான் கான்செப்ட் பிஹைண்ட் தி இன்புட் கேரக்டர் காமன் பேஸ். இது வந்து காமன் பேஸோட அவுட்புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் இங்கேருந்தே ஆரம்பிக்குது. மினிமம் நெகட்டிவ் கரண்ட் இருந்தாலுமே நமக்கு வந்து சேச்சுரேஷன் ரீஜியன்லேருந்தே நமக்கு கரண்ட் இருக்குது. சேச்சுரேஷன்னா என்ன அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கரண்ட் எக்ஸீட் ஆகாது. இதுக்கப்புறம் அது வந்து சேச்சுரேஷன் ரீஜனுக்கு ஃபார்வர்ட் பயாஸ் போயிடும். எவ்வளோதான் நீங்கள் வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் மாறாது. As usual, it is also having the 3 region of operation as well as the current input current increases the output current. Whenever the input current increases, the output current also increases. Here it is equal. Some cases in common base configuration, IEC approximately equal to the IE. Some cases வந்து IC வந்து approximately, but in mathematical analysis IE is equal to IC plus IB, அதாவது collector current plus base current. இந்த ரீஜன் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து உங்களுக்கு யூ கேன் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து கலெக்டர் கரண்ட் இருக்கும், இங்கே பேஸ் கரண்ட்டு, இங்கே எமிட்டர் கரண்ட். அதாவது இந்த எமிட்டர் கரண்ட் அப்படிங்கிறது இந்த கலெக்டர் கரண்ட்டும் பேஸ் கரண்ட்டும் ஆட் ஆகி வர கரண்ட்டு தான் இந்த எமிட்டர் கரண்ட். இந்த காமன் பேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கிரவுண்டில் இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து இந்த மெயினாகவே இந்த கலெக்டர் கரண்ட் தான் டிசைடிங் த எமிட்டர் கரண்ட். வெரி வெரி லோ கரண்ட் வி ஆர் experienced at the base terminal in a common base. அதுதான் வந்து ரீசன் பிஹைண்ட் தி கான்ஸ்டன்ட் லைன். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா காமன் கலெக்டர். ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் இன் ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் இட் செல்ஃப். காமன் கலெக்டர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலெக்டர் டெர்மினல் வந்து எப்பயுமே அவுட்புட்டாக இருக்கும். பட் ஹியர் இட் இஸ் காமன் டு போத் இன்புட் டு அவுட்புட். ஸோ தேர் வி ஹாவ் டு ரீப்ளேஸ் த அவுட்புட் டெர்மினல் பை எமிட்டர். ஸோ வி ஆர் கெட்டிங் அவுட்புட் கரண்ட் ஃப்ரம் த எமிட்டர். So that it is called the emitter followed the remaining things. So இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமன் கலெக்டரில் இது காமன் கலெக்டர் சர்க்கியூட்டு. தென் இட் இஸ் தி இன்புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் வோல்டேஜ் அதிகம் பண்ணால் நமக்கு லேட்டாக தான் ஏர்லியர் வோல்டேஜ் கிடைக்குது. தட் இஸ் கட்டின் வோல்டேஜ் இன்னும் அதிகமாக தேவைப்படுது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் வோல்டேஜ் கம்மியாக இருக்குது, கட்டின் வோல்டேஜ் கம்மியாக 2க்கும் 4க்கும் இடையில வந்து 3 வோல்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. 3 வோல்ட் கட்டின் வோல்டேஜ் இருந்தால் போதும், நம்ம வந்து கரண்ட் ஆன் ஆயிரும். பட் இங்கே வந்து அவுட்புட் வோல்டேஜ் 5 வோல்ட் இருக்கு. நமக்கு எவ்வளோ ரெக்குயர்மெண்ட்டு 5 to 6, அதாவது 4 to 6, அதாவது மேபி இட் இஸ் 5.5 சம்திங், 5.5 வோல்ட் நமக்கு தேவைப்படுது. இங்கே 3 வோல்ட் இருந்தாவே போதும்.
ஆன் பண்ணுறதுக்கு, டிரான்சிஸ்டர் ஆன் ஆகிறதுக்கு. ஏன்னா இங்கே 5 வோல்ட் தேவைப்படுது. எப்போ அப்படின்னா நம்ம அவுட்புட் வோல்டேஜ் பிட்வீன் த எமிட்டர் அண்ட் கலெக்டர் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா, தட் இஸ் இன் காமன் கலெக்டர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். இட் இஸ் ஸ்பெசிஃபிகலி யூஸ்டு இன் ஹை அவுட்புட் இம்பிடன்ஸ். இம்பிடன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற சாரி ஹை இன்புட் இம்பிடன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற ஏரியாவில் இது யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் கேரக்டர்ஸ் ஆஸ் லைக் ஆஸ் அ காமன் எமிட்டர். ஓகே, காமன் எமிட்டரில் இருக்கிற மாதிரியே தான் ஒய் பிகாஸ் ஆஃப் அவுட்புட் கரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஇ இட் இஸ் மேக்ஸிமம் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு தி கலெக்டர் கரண்ட். இன்புட் கரண்ட் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா அவுட்புட் கரண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம அனலைசிஸ் டிசி அனலைசிஸ் இந்த பிஜேடி ஜஸ்ட் ஜென்ரல் கரண்ட் கலெக்டர் கரண்ட் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்றதுக்கு இதுதான் மெயின் ஃபார்முலா. இந்த ஃபார்முலா வச்சு தான் நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணுவோம். ஐசி இஸ் ஈக்குவல் டு பீட்டா இன்ட்டு ஐபி பிளஸ் ஐசிஇ நாட், தட் இஸ் கலெக்டர் சேச்சுரேஷன் கரண்ட். இது வந்து டியூ டு தி மைனாரிட்டி கேரியர்ஸ் இன் தி ஜங்ஷன்ஸ், அதனால வந்து ஃப்ளோ ஆகும். ஐசிஇ நாட் அப்படின்றது கரண்ட் ஃப்ளோ by the minority carriers. Beta என்றது current amplification factor. It is also referred as HFE, that H beta, current amplification factor. It is nothing but arithmetic equation of emitter current IC plus IB. மேத்தமெட்டிக்கலாக இதான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க கரண்ட் ஃப்ளோ த்ரோவிங். இது வந்து டிரான்சிஸ்டர் மாடல் தான். இது வந்து எமிட்டர் ரிவர்ஸ் மோடில் இருக்கும்போது கலெக்டர் டு எமிட்டர் வந்து ரிவர்ஸ் மோடில் இந்த கரண்ட் ஃப்ளோ சேச்சுரேஷன் கரண்ட்டை இது வந்து அதில் இருக்கிற கரண்ட் சோர்ஸ் பிஎஃப் ஹெச்எஃப்இ இன்ட்டு ஐபி அப்படின்னு நார்மலாக சொல்லுவாங்க. இது வந்து கலெக்டர் இதே தான். இந்த கலெக்டர் ஐசி இஸ் ஈக்குவல் டு பீட்டா ஐபி, பட் வி ஆர் கன்சிடரிங் த ரிவர்ஸ் சேச்சுரேஷன் கரண்ட். இட் ஃபார்ம்ஸ் த ஈக்குவேஷன் ஐசி ஈக்குவல் டு பீட்டா ஐபி பிளஸ் ஐசி நாட் ஆர் ஐசிஇ நாட். ஜென்ரலாக இது வந்து பீட்டா ஐபி பிளஸ் ஐசி நாட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதில் வந்து இன்னொரு பாராமீட்டர் சேர்ந்து வரும், தட் இஸ் 1 + பீட்டா இன்ட்டு ஐசி. இது வந்து சம் கேசஸ் ஐபி இதை வந்து ஈக்குவலன் டு தி ஐபின்னு மாற்றிடுவாங்க, இதை வந்து ஐசின்னு மாற்றிடுவாங்க. தட் வி வில் டிஸ்கஸ் இன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். இதுதான் அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ். இதை வந்து எப்படி அந்த இது யூனோ த ரிலேஷன் பிட்வீன் தி ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா. ஆல்ஃபா ஹியர் இஸ் நத்திங் பட் கரண்ட் அப்ளிகேஷன் ஃபேக்டர் ஆஃப் தி காமன் பேஸ், அதாவது IE/IC. காமன் பேஸ் பார்த்துருப்பீங்க சர்க்யூட் டயக்ராம். இதில் வந்து இன்புட் கரண்ட் வந்து எமிட்டர் கரண்ட், அவுட்புட் கரண்ட் வந்து collector current. So sorry, IC/IE is nothing but IE is nothing but இது IC/I பீட்டா. இந்த மாதிரி ஆல்ஃபா வந்து இங்கே இருக்கு பாருங்க, ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு IC/IE. இது ரெண்டையும் நம்ம சும்மா ஒரு ஸ்மால் மேத்தமெட்டிக்கல் அப்ரோச் பண்ணோம்னா we can get the ஆல்ஃபா கரண்ட் அம்ப்ளிஃபிகேஷன் ஃபேக்டர். இதெல்லாம் நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க. இந்த ரிலேஷன் பிட்வீன் ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Sometimes maybe it is asked in this semester also. Okay. Next we will see the transistor operating point. Q